وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا عوام کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان۔ پنجاب کے تمام شہروں کے اندر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے راؤت الشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی راؤت الشاد بتائیے گا۔ بالکل جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قومی بچت اور کفایت شعاری کے جامع پروگرام پر پنجاب میں وسیع پیمانے پر عمل درآمد کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاریخی عالمی بحران میں پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا پیکج جو ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب کے تمام شہروں کے اندر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ بالکل فری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، اسپیڈو بس اور گرین الیکٹرو بس میں سفر کے دوران شہریوں کو ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا زراعت، خوراک اور کسان کے تحفظ کے لیے نقد رقم دینے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ کاشتکاروں کو فی ایکڑ فی لیٹر جو ہے وہ 100 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ موٹر سائیکل سواروں کو سبسڈی دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہر رجسٹرڈ بائک والے شہری کو 20 لیٹر پر جو ہے وہ فی لیٹر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عالمی بحران کے باوجود ایک ماہ تک پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی اور نرخ برقرار رکھنے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ایک ماہ میں اربوں روپے کا ریلیف دے کر وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو مشکلات سے بچانے کی بھرپور اور مخلصانہ کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدترین معاشی صورتحال میں عوام کو ریلیف دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان غیر معمولی حالات میں شہری ذاتی سواری کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ جنگ کے نتیجے میں پوری دنیا شدید عالمی معاشی بحران کا شکار ہے۔ پاکستان درآمدی تیل پر انحصار کی وجہ سے جنگ کے اثرات سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وعدہ ہے کہ حالات کی بہتری کے ساتھ ہی عوام کو معاشی بوجھ سے نجات دلائیں گے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ راؤت الشاد سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اور ٹول پلازہ فیس میں ہونے والا سماحی اضافہ معطل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات کے NHA کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کے احکامات ہیں۔ طیب سیف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے اس حوالے سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر ٹول پلازہ فیس میں ہونے والا سماحی اضافہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے NHA کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور کہا کہ موجودہ صورتحال میں شہریوں کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وفاقی وزیر نے ٹول ٹیکس جس میں 5 اپریل سے اضافہ ہونا تھا وہ معطل کر دیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے جو بھی ہو سکا کریں گے۔ حالات مشکل کو مل کر اس صورتحال کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات کی ہدایت پر NHA نے یکم اپریل کو جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے اور NHA نے مالی سال 2025-26 میں ٹول پلازہ فیس قیمت میں کوئی بھی اضافہ نہیں کیا اور جو اضافہ کیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ جی ہمارے ساتھ طیب سیف سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتے ہی شہری آگ بگولا ہو گئے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے روزمرہ اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی، شہریوں کی جانب سے یہ دہائی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول نہیں ایٹم بم ہی گرا دیں، 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے، افشاں رضوان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی افشاں۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عوام کا شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کا پارہ ہائی ہو چکا ہے اور شہری غم و غصے کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت ہم پیٹرول پمپ پہ موجود ہیں اور یہاں پہ بہت سے شہری ہیں جو پیٹرول ڈلوا بھی رہے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے حکومت کو، اس حوالے سے ان سے جانیں گے۔ مجھے بتائیں، پیٹرول کی قیمت جو بڑھی ہے اس کی وجہ سے کتنا آپ کے گھر کا بجٹ متاثر ہو؟ تقریباً 50% بجٹ جو ہے نا متاثر ہوا ہے۔ تو اس سے آپ ظاہری بات ہے سیلری تو ہماری اتنی ہے تو ظاہری بات ہے بجٹ تو پھر ظاہری بات ہے متاثر تو ہوتا ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ بجٹ متاثر ہوگا اور اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہوں گی، کیونکہ سفری مشکلات بھی اس کی وجہ سے پیدا ہوں گی اور لوگ جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، پیٹرول میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے حوالے سے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہری بات ہے مشکلات تو آتی ہیں، ایک دم جو ریٹ بڑھتے ہیں بغیر نوٹیفیکیشن کے تو مشکلات تو آتی ہیں۔ غریب آدمی کیا کرے گا، روٹی پوری کرے گا یا پیٹرول، یہ بھی کنوے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جا نہیں سکتا کہیں بھی، پیدل تو جا نہیں سکتا، کام ہی ایسا ہے۔ حکومت کو کیا کہیں گے، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہے کیا نہیں۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں کسی کے خلاف، یا کچھ کہہ تو نہیں سکتے اس معاملات میں۔
मुझे बताएं, पहले ही हमारी जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है मुल्क में, तो इसके हवाले से बताएं जो अब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इसकी वजह से आपके घर का बजट कितना मुतासिर होगा और ये ट्रांसपोर्ट के खर्चे कितने बढ़ेंगे? कितने होंगे, कुछ भी नहीं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, लोगों की मजबूरी है, लोगों ने डलवाना है पेट्रोल। रद्देमल हम शदीद देख रहे हैं शहरियों का कि किस तरह से वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं, उनसे मुतालबा भी कर रहे हैं और अपने बजट मुतासर होने का शिकवा भी कर रहे हैं। जी अफशार रिजवान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम और मिली रिक्शा यूनियन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ एहतजाज जारी है। एहतजाज के हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और मिली रक्षा यूनियन की जानिब से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। गुफ्तगू करेंगे, लाहौर से जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जो हालिया इजाफा हुआ है इसके असरात आम आवाम पर किस हद तक जा सकते हैं? जी, जो रात पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है, ये इंतहाई जालमाना फैसला है और पहले ही अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा महंगाई का बोझ है और इस फैसले के साथ मज़ीद बोझ बनेगा जो कतन गरीब और मतवस्त तबका इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमने आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की तरफ से अवाम की नुमाइंदगी करते हुए ये मुजाहरा किया है। तो इस मुजाहरे की तवस्सुत से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुक्मरान जंग की आड़ लेकर जो IMF की शराइत हैं उनको लागू ना करें, अब IMF के एजेंडे पूरे ना करें, बल्कि इस मौके पर अवाम को यकजान करने के लिए, मुत्तहद करने के लिए अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ और अवाम को सहूलियात फराहम की जाएँ, वगरना अवाम के बगैर जंगें नहीं जीती जा सकती। अकेला कोई एक फ़ौज ये दुश्मन के मुकाबले नहीं कर सकती। हमेशा अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस मौके पर हुक्मरानों को भी कुर्बानियाँ देनी चाहिए ताकि अवाम मुत्तहद और यकजान रहे। चौधरी हमीदुल हसन गुजर जो कि लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका ये कहना है कि इस हवाले से आवाम को जो रिलीफ दिया जाए और रातों रात जो पेट्रोल बम जो उन पर कराया गया है इसे फिल फॉर ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया। और शहर की बिजनेस कम्युनिटी का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। हुकूमत ने तिजारत और सनत को तबाह करके रख दिया, ताजरान की जानिब से कहा गया। मजीद क्या रद्द-ए-अमल है ताजरान का, शहजाद खान अब्दाली बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, हाल ही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से होशरुबा इजाफा किया गया है। इसके हमारी सनतो तिजारत पर क्या असरात मुरतब होंगे, तो ताजर बरादरी है उसका कारोबार किस तरह से इफेक्ट होगा, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो किस हद तक बढ़ेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर चैम्बर के नायब सदर खुरम लोधी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। खुरम भाई, आपके वक्त का शुक्रिया। गुज़श्ता रात जो इजाफा किया गया है, बताइए कि इसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे? इसके जी इम्पैक्ट्स ये आएंगे कि हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से या डीजल की कीमत बढ़ाने से मुतासिर नहीं होगी। पाकिस्तानियों की आकई कुव्वत ख़रीद कम है, बहुत ज़्यादा हमारी आबादी सतह गुर्बत से नीचे है और गवर्नमेंट का मुझे समझ नहीं आती है किस वक्त बैठ के ऐसे फैसले करते हैं। ये तो यही बात, अब लेवी 160 है इन्होंने लगाई हुई है, उसके ऊपर इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी भी भाई मुल्क के अंदर आ रहा है। आपको भी पता है हालात ख़राब हैं, तो लोगों को सहूलत दें। 33-34 रुपये उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी ले रहे हैं। वो कुल मिला के तकरीबन 184 रुपये तो ये बन गए। 184 रुपये, अगर ये 184 रुपये फिलहाल पब्लिक को कह रहे हैं आप कुर्बानी दो, अवाम को कह रहे हैं आप कुर्बानी दो, यार आप लोग खुद भी दे लो कुर्बानी। हालात तो हमारे मुल्क के ये हैं कि 1 अरब इसका सर जो आपकी बात कर रहा हूँ, खाने पीने की चीज़ें हैं, मेडिसिन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, सब्जियां हैं, पालना है, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, क्या वो भी महंगी होंगी? देखिए जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी नहीं होगी। इनको चाहिए था कि अगर ये जो लेवी से और जो कस्टम से ये पैसे इकट्ठे करते हैं, ये पैसे ये किसी और मद से इकट्ठे कर लेते, 5-6 कुछ चीज़ों पर टैक्सेस बढ़ा देते, 15-20 दिन के लिए वो 20 चीज़ें बढ़ती। पेट्रोल और डीजल से तो हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और जो पत्थर वज़ीर आज़म ने अपने सीने पर रख के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है, वो लेवी और कस्टम ड्यूटी की शक्ल में उसको ज़रा साइड पे रखें ताकि आवाम सांस। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
महकमा दाखिला ने तमाम डीसीज को पेट्रोल की दस्तयाबी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। पेट्रोल की कीमतों पर आवाम को पुरअमन रहने की अपील की है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने आवाम से अपील की है कि पेट्रोल की कीमतों पर पुरअमन रहें, एहतजाजी मुजाहरे ना करें और हुकूमत और इदारों और इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करें। इस हवाले से होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने तमाम अजला के डीसी को हदायत की है कि वो पेट्रोल की दस्तयाबी को चेक करें और पेट्रोल और किरायों की जो कीमतें हैं उनको मॉनिटर करें। जितनी कीमत पेट्रोल की बढ़ी है उसी हिसाब से किराए भी बढ़ाए जाएँ, किराए ज़्यादा ना बढ़ाए जाएँ। डीसी को ये हदायत कर दी गई है और होम सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को ये मरासला जारी कर दिया है। जी जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर।